पाद पद्मरे मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं ए श्री अरविंद पाठचक्र रे ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा एवं अंश ग्रहण करथिबा समस्त अभिक्षु अपा भाई माननकु प्रणाम और श्री पाई मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करछि। आजिर आलोचनार विषयटी रहिछि किपरि सोइबा को हुए शिखिबा। आमे दैनंदिन जीवन रे ए सोइबा कामटी तो अति निहाती आवश्यक भावे सब बेले करूछु। आउ एटा आम जीवन रे एमिति गोटे गौण जिनिस हेगी रहिछि बेले बेले यह अति गुरुत्वपूर्ण भी लागे बेले बेले तार कौन से गुरुत्व नथिला भले लागे काहे कि न सोइले हमको कष्ट लागे जदि राति अनिद्रा हेचु हमको कष्ट लागे आमे भारी व्यस्त हे पडू एथि पई गुरुत्वपूर्ण मध्य आउ साधनार क्षेत्र रे सते जेमति या गोटे गौण वस्तु गौण विषय एई कथा आमे मने करू। साधना माने सोइबानी आमे जेमति आगरू पढिचे काक स्नान स्वान निद्रा बकत ध्यान एमती सब कथा भितर जो स्वान निद्राटी अच्छी खूब टिके समय शोकी उठी पड़ा ये साधनार अंतर्भुक्त बोली आमको लगु थाए किंतु से लगी ही ये निद्रार गुरुत्व साधना रे आमे अनुभव करूना एवं भाबु थाउ एटा गोटे एमिति सेकेंडरी जिनिसटे एमिति गुरुत्वहीन जिनिसटे एवं ताहा एते गुरुत्व देवा भली गोटे कथा किछि नुहे। अन्य जतक जागृत अवस्था रे जतक कार्य करूछु ता तुलना रे ये सेमिति गुरुत्व देला भली कथा नुहे किंतु वास्तव रे मां कहउछंती we should remember that more than 1/3 of our existence is spent in sleeping and that consequently the time devoted to physical sleep well deserves our attention। आम जीवन रो 3 भागरु भागे आमे सोइबारे अतिबाहित करूछु आम जीवन काल भीतर तेणु ए जो फिजिकल स्लीप ए जो स्थूल भाव रे जो निद्रा भौतिक निद्रार स्थिति शरीर जो सोई पड़े ताहा प्रति आमको ध्यान देवा दरकार काहे कि 3 भाग समय एथरे जाउछि 3 भाग समय तेणु 3 भाग रो माने 1/3 3 भाग रो भागे समय से जाउछि एनी 1/3 कहते हैं तेणु एथरो 3 भाग रो भागे समय हम सोउचे खाली तेणु हमको ध्यान दबा को पड़िबो। तेणु मां कहउछंती एते मो फिजिकल स्लीप एथि पई कहउछि फिजिकल स्लीप बोली कहले द टाइम डिवोटेड टू फिजिकल स्लीप वेल डिजर्व्स आवर अटेंशन हम एथि प्रति ध्यान देबार आवश्यकता चाहूछि काहे कि ना एटा को मां कहउछंती पुनी क्लियर करूछंती मो एटा को फिजिकल स्लीप बोली एथि पई कहउछि आई से फिजिकल स्लीप फॉर इट वुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट आवर होल बीइंग स्लीप्स व्हेन आवर बॉडीज आर asleep। आमे जो धारणा रखिछु जेतेबेले आमे सोई पडुछु आम शरीरटी सोउची सेतेबेले समस्ते आमे सोई पडुछु अर्थात आम मो चेतनार समग्र अंश गुड़िक जेमती सेतेबेले सोई पडुचंती ई धारणा हमर रहिछि। तेणु सोईबा माने केवल आम क्षेत्र रे रहिछि जे आम शरीर निद्रा जाउछि शरीर सोउछि तेणु एई कथा को मां गुरुत्व देई कहले फिजिकल स्लीप बोली कारण आम भौतिक शरीर सोउछि किंतु अन्य समग्र अंश सोई न थाई पारंती अधिकांश समय रे मध्य से ही हुए। आम निद्रा रे मध्य आउरी केते कथा हुए आमे केते स्वप्न देखु माने कोन पाई आम चेतनार किछि अंश कौन सी राज्य रे जाई भ्रमण करूची से सोईनी ना तेणु सी जो भ्रमण करूची से भितरे कोटि प्राण राज्य रे प्रवेश कलानी भयंकर विकटाल स्वप्न सब देखिकी
ନିଦରୁ ଉଠିଲାଣି, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା। ଆଉ ବା କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଦୌଡୁଛି ଯେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନି, ପଡିଯାଉଛି ଏଠି ସେଠି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଫଳତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଣି, କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଣି। ଏମିତି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରେ ସେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ଦେଖେ। ତାହେଲେ ଚେତନାର ସୁକ୍ତି ଏଇଠି ହେଇନି, ଶୋଇନି ଚେତନା। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ବିଇଂଟା, ଭୌତିକ ସତ୍ତାଟି ଯେମିତି ଶୋଉଛି, ସେମିତି ଆମର ମାନସିକ ସତ୍ତା, ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା, ସେମାନେ ବି ଯଦି ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ତାହା ଆମେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇଛି, ଆମେ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୋଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଠି ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, it is sometimes said that in man's sleep his true nature is revealed. ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷଟି ଶୁଏ, ତାର ନିଦରେ ତାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକଟିତ ହେଇଥାଏ। କେମିତି ସେଇଟା ହୁଏ ତାହା ବି ମା ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତାର ଟ୍ରୁ ନେଚର ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ଡିପର ଟ୍ରୁ ନେଚର, ତାର ଅନ୍ତର ଗଭୀର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବଟିର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ତାର ଯୋଉ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ ନେଚର, ତାର ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତି ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡା କି ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ରହେନି। ଆଉ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହେନି? ତାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଶୋଇବା ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେନି, କାରଣ ତା ଉପରେ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକୃତି, ସେ ସବୁ ସେଇ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଅଂଶଟି ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡିକ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। କିଏ ନିଦ ସମୟରେ କାହାକୁ ଗାଳି ଦଉଥିବେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହଉଛି, ସେଣେ ନିଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗାଳି ଦଉଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ଉଠିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଉଠିବା, ଏଇ ସବୁର ଗୁଣଟି ରହିଛି, ଯୋଉଡାକ ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ନିଦ ବେଳେ। ତେଣୁ ଅସଲ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଧରା ବି ପଡୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଜାଗ୍ରତ ସମୟରେ ହୁଏତ ମଣିଷଟି ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ତାର ସତ୍ତା ଗୁଡିକ ଉପରେ ତାର କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି, ଯେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଏଣୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ତାର ସ୍ୱଭାବର ଯୋଉଡାକ ସ୍ୱାଭାବିକତା, ସେଗୁଡିକ ବାହାରି ଆସେ ବିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ସେମିତି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ, ଆମର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ମନ ପ୍ରାଣ ଏଗୁଡିକ, ସେମାନେ ରାତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାରି ଭାୟୋଲେଣ୍ଟଲି ବି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଦରେ ଶୋଇନି ବୋଲି ଜାଣିବା, ଆମେ ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ବିଶ୍ରାମ କରିନି, ଶୋଇନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାୟୋଲେଣ୍ଟଲି କାହିଁକି ଭାରି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇ ଉଠେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡାକ, କାହାର କଣ ସବୁ ସ୍ୱଭାବରେ ନିମ୍ନତା ରହିଛି, ସେଟା ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଅତି ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାହାରି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ସବୁ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଟା ସବୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିଜାୟାର ଗୁଡାକ, କାମନା ବାସନା ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ଦିନ ସାରା ୱେକିଂ କନସିୟସନେସ ରେ ପୁରା ଚାପି ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇନଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ମିଶ୍ରିତ ହେଇଯାଇନଥାନ୍ତି ବା ମିଳେଇ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତି, ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡିକର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ର ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡରମାଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ, ପୁରାପୁରି ଚାପି ହେଇକି ଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଉଠି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ଏଇଗୁଡାକ କେବଳ ଫିଜିକାଲ ବଡିଟାର ସ୍ଲିପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯଥାର୍ଥରେ ଆମର ନିଦ୍ରା ବୋଲି, ସାମଗ୍ରିକ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ, ଏଇ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଏମିତି ଶୋଉଛୁ, ଆମ ରାତିରେ ଏଇମାନଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିୟାକଳାପ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଲେ। ଆମର କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ, ଆମର ଅନେକ କିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ, ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଦିନ ବେଳେ ଚାହିଁବା ବେଳେ ଚାପି ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ହାର୍ମଫୁଲ ଜିନିଷ ବି ତା ଭିତରେ ହୁଏ। ଭାରି ହିଂସାତ୍ମକ କ୍ରିୟାକଳାପ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ନିଦ୍ରା ବେଳେ ଘଟେଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବି ହୁଏ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରାଟି କେମିତି ହବା ଦରକାର, କଣ ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ନିଦର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମା କହୁଛନ୍ତି, if our night has enabled us to gain some new knowledge, the solution of a problem, a contact of our inner being with some center of life or light, or even the accomplishment of some useful task, we shall always wake up with a feeling of strength and well-being. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଗିବ, ଆମକୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଲାଗିବ, ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ, ସତେଜ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଉଛୁ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଆମ ରାତିଟି ଯଦି କିଛି ନୂତନ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଖୋରାକ ଯୋଗେଇବ, ଆଉ ଆମର ଆନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏବଂ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ, ସେଇଗୁଡିକ ଯଦି କରିହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସକାଳୁ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ମୁକ୍ତ ଲାଗିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାପ ଭିତରୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ଲାଗିବ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ସାଧନାରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଅନୁଭବଟି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୋଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବାଟି ଯଦି ଏଇ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମେ ମାଙ୍କ ବାଣୀରୁ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ସେଇଭଳି ଶୋଇବାଟି ହୁଏ, ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ମୋଟେ ପାଇବା ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲିପ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏ ଭେରି ଆକ୍ଟିଭ ମିନ୍ସ ଅଫ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଇନର ନଲେଜ। ସେଇ ନିଦ୍ରା ଯିବାଟି, ଶୋଇବାଟି ଏମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ମାଧ୍ୟମ ହବ ଏକାଗ୍ରତାର ଆଉ ଆନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିବ ନିଦ୍ରାଟି, ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କାହିଁକି ତାହା ବି ମା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲିପ୍ ଇଜ ଦ ସ୍କୁଲ one has to go through if one knows how to learn his lesson there, so that the inner being may be independent of the physical form, conscious in itself and master of its own life. ଯଦି ଆମେ ଏତିକି ସଚେତନ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁ, ଆମର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ରାମ ପାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମା କହିଲେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବୁ, ଆନ୍ତର ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନିଦ୍ରାଟା ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇକି ଜଣେ ଯିବ, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ କଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଏ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମରୁ, ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରରୁ ସେଇ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାଟି ମୁକ୍ତ ରହି ଆମ ଚେତନାକୁ ସିଏ ବି ଗାଇଡ କରିପାରିବେ, ଆମ ଜୀବନକୁ, ଆମ ଚେତନାକୁ ସେଇ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଦ୍ରାଟିରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହବ। ସାଧନା ମାର୍ଗରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଏମିତି ହବନି ଯାହାକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାରି ହେୟ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କହି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିଦବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଶୋଇବାଟି ମଧ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ସାଧନାରେ ତାହା ସହଯୋଗୀ ହେଇ ଉଠିବ, ବାଧକ ସାଜିବନି। ପିଲା ମା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି କେମିତି ଶୋଇବାକୁ ହବ, ଯେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ପ୍ରକାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭଳିଆ ସେମାନେ ଶୋଇବାକୁ ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଶୋଇପଡନ୍ତି, ପୁଣି ଉଠି ପଡନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଶିଖିବା ଠାରୁ ଏ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଏଇ ଚମତ୍କାର ବିଦ୍ୟାଳୟଟିରେ ଆହୁରି କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶିଖି ହବ। ସେଇ ସମୟଟି ଆମର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନର ଏଇ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାଟି ଯେତେ ସମୟ କଟୁଛି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ବୃଥା ନ ଯାଉ ସେଇ ଦିଗରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଦିନ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଯେମିତି ସଚେତନ ହବ, ରାତି ଗୁଡିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେତିକି ସଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଦ୍ରାଟି କେମିତି ହବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଦ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫିଜିକାଲ ପାର୍ଟସ୍ should be absolutely at rest, but a repose which is not a fall into the inconscient, this is one of the conditions. ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ କହିଲେ ଏଇ ଶରୀର ଶୋଇବ, ସେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାମ ସେଇଟା ହବନି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। and the vital must be in a repose of silence, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଯେ କି ପୁରା ନୀରବ ହେଇଯାଇଥିବ। ତା କାମନା ବାସନା ଗୁଡିକ ପଛରେ ଧରି ସିଏ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲି ଅତୃପ୍ତ ଅଶାନ୍ତ ହେଇକିରି ବୁଲୁ ନଥିବ, ବା ସେଗୁଡିକ କେମିତି ହାସଲ କରିବ ସେଇଥିଲାଗି ସିଏ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏଇ ନିଦ୍ରା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିବ, ସିଏ ବି ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ତିନୋଟି କଥା ଯଦି ହେଲା, ଆମର ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଶରୀର ତିନୋଟି ଯଦି ଶୋଇଲେ, ତିନୋଟି ଯଦି ସ୍ଥିର ହେଲେ, ତାହେଲେ then if you have these three things at rest, the inner being which is rarely in relation with the outer life, because the outer life is too noisy and too unconscious for it to be able to manifest itself, can become aware of itself and awaken, become active and act upon the lower parts, establish a conscious contact. ଯଦି ଏଇ ମନ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡି ନଥିବ, ଶୋଇବା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବୁ, ସେଇ ଚିନ୍ତାଟି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖୁ, ସେଇ ମନ ତା ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ସେଇ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକିରି। ଆମେ ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡୁଥିବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବୁ ଯେ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେମିତି ଏମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିକି ଶୋଇଥିଲି ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି କହୁଛୁ। ମନ ବି ସେଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରାଣକୁ ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ନାହିଁ। ଶରୀରଟି ସିନା ଶୋଇପଡୁଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଶରୀର ତେଣୁ ଯଦି ଶୋଇଛି ତା ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ନୀରବ ହେଇକିରି ସେମାନେ ବି ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଅନ୍ତର ସତ୍ତା, ଆମର ଅନ୍ତର ଜୀବନରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ସେତେବେଳେ ସଚେତନ ହେଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଆଉଟର ଲାଇଫଟା, ବାହ୍ୟ ଜୀବନଟା ଏତେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଏତେ ଅଚେତନାମୟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଛୁ ଭାରି କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ଆମ ମନ ପ୍ରାଣ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଭାରି କୋଳାହଳ କରୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କୋଳାହଳ। କୋଉ କଥା ଭାବୁଛୁ, କୋଉ କାମନା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲୁଣି, ଏଇ ତ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆମର ଅନ୍ତର ସତ୍ତା ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡିବ ଏଇ ଶରୀର, ସେତେବେଳେ ମନ ସ୍ଥିର ଏବଂ ନୀରବ ଥିବ, ପ୍ରାଣ ବି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନୀରବରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଆମ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବେ। ଆମର ନିମ୍ନତର ଅଂଶ ଗୁଡିକରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମ ନିମ୍ନତର ଅଂଶ ଗୁଡିକୁ ସିଏ ରେଡି କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମ ନିଦ୍ରାଟି କଦାପି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଚେତନା ଭିତରକୁ ଖସି ପଡିଲା ଭଳି ନିଦ୍ରାଟିଏ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇଗଲା ଆମ ନିଦ୍ରାଟି, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତେଜ ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଶୋଇଥିବୁ, ବହୁତ ସମୟ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି, ମତେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ମତେ କାହିଁକି ଦେହ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ସବୁ କହୁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ରିଫ୍ରେସିଂ ହୁଏନି, ଆମକୁ ସତେଜ କରେନି, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରି ଦିଏନି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ
ସେଇ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ କଣ କରିବୁ? ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମସ୍ୟା, ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି, ଶୋଇ ପାରୁନୁ, କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ ଚିନ୍ତା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘୁରୁଛି। ଏତେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ଜଣେ କେମିତି ଶୋଇବ? ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଶୋଇବାର ହିଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ତା ବି ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟିଂ ୱିଥ ମଡରେସନ and abstaining from all excess greatly reduces the need to spend many hours in sleep. क्वांटिटी अपेक्षा क्वालिटी टा इम्पोर्टेंट शोइबार। अधिक समय शोइबा अपेक्षा जेतिकी समय शोइलु सेतिकी समय जदि यथार्थ भाव रे शोइ पारलु सेटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणु करी आमे जदि शोइबा पूर्वरु अधिक परिमाण रे खाद्य खाई दैथिउ आमे शोइ परिबनी। काहेकि ना सेतेबेले हजम प्रक्रिया चालू रहिबो एवं हजम प्रक्रिया रे एते सेठी एनर्जी खर्च होबो एवं तारी क्रिया एमिति भाव रे चलिबो यथार्थ विश्राम हेई परिबनी शरीर रो मध्य। तेणु शोइबा तो सेठी असंभव हेई परिबो। सेठी पई मां कहउछंती जे केतोटी नियम हमको मानिबा को हबो, जो नियम गुडी को मानिले अंतत शोइबाटी रे गोटे परिवर्तन आसीबो एवं निद्रा न हेबा जिनिसटिरु आमे निद्रा हबार गोटे स्थिति आडको आसीबा। तेणु शोइबा पूर्वरु किछि हल्का खाद्य खिया जेथिबो शोइबार किछि समय पूर्वरु एवं शोइबा बेलकु किछि क्षीर कि सूप कि फ्रूट जूस ए भलिया आमे किछि लिक्विड किछि ड्रिंक पी के शोइबा, जहा फल रे आम भितरे गोटे भल निद्रार स्थिति आसी पारिबो फिजिकल बॉडी रे, जोटे कि हजम कार्य रे एते व्यस्त रही से अनिद्रा रही छटपट हबो नाही। आउ गोटे कथा कहले शरीर पाई तो एई कथा कहले, आउ गोटे कथा कहले, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग of all is to make the mind clear. मनटी को सेठी पूरा पूरी स्वच्छ कर देबा दरकार। से मन भितर किछि चिंता नथिबो, स्थिर हबो, से क्लियर हबो दरकार। सेठी किछि कोनोसी कोलाहल नथिबो। ताबे काहे कि हमर जो इमोशन गुडा अछि, हमर जो मनर जो चिंता गुडिक अछि, प्राणर इमोशन गुडिक रहिछि, ए मन प्राण दुईटी जाको शांत करिया पड़े। धरा जो आमे किछि समय टीवी देखिलु, किछि सीरियल देखिलु, फिल्म देखिलु, जागी सोई पड़लु। सोई पड़िया द्वारा कौन है से फिल्म रे हो कि से दृश्यटी रे जो प्रकार प्राणिक इमोशन गुडिक, भावोच्छ्वास गुडिक, भावावेग गुडिक रहितला, खुशी रो हो, दुख रो हो, शोक रो हो, जंत्रणा रो हो कि आनंद रो भी हो, से गुडिक पूरा एक्टिव हे कि रहिले आम प्राण भितरे। आउ आम प्राण से गुडिक धरी रखिला। आउ आमे सोइबा को गलु, प्राण सेई भितरे ही घुरी बुलिला। सी आउ सेतेबेले रेस्ट कला नाही, कारण से सत्य भाव रे से जिनिस द्वारा अफेक्टेड हिची। मन भी सेमती अनेक चिंता करूची, किछि कथा गोटे भाबुची, कोनोसी प्रकार रे गोटे कोन समस्या हिची ता विषय रे भाबुची, समाधान रो बाट खोजुची, से ता भितरे एंगेज रहू रहू निद हो गला। हमको जदि सोई पड़लु, शरीर सोई पड़ला, ए मन चाहिची, प्राण चाहिची, तेणु सेठी यथार्थ निद हबनी एवं आमर निद्राटी सकाळु हमको केबे सतेज करि परिबा नाही। सेठी पय एगुडी को नीरव करबा दरकार। एवं सेई गुडी को भितरे आउ गोटे कथा हमको करबा को हबो। नीरव केमिति करबा, ए कथाटी तो आम द्वारा एमती सहज रे संभव होउनी। मां कहउचंती अनेक दिनर जदि अभ्यास आमे करू, लगातार ए विषय रे आमे जदि लागी रहू, आमे सेई चेष्टा को करि चालू, ताहले केते दिन परे, केते मास परे हे पारे, वर्ष वर्ष भी लागे पारे, किंतु आम भितरे एई कथाटी संभव हबो। किंतु अभ्यास हमर दरकार। सोइबा पूर्वरु जो माने मेडिटेशन रो अभ्यास करंती, एकाग्रता रो अभ्यास करंती, किछि मिनिट पाए से मानक भितरे गोटे प्रस्तुति आसे ए मन को प्राण को नीरव करबा पाए। तेणु ए मनर प्राणर नीरवता लगी सोइबा पूर्वरु आमे कदापि कौनसी प्रकार रे मोबाइल रे हो, टीवी रे हो
कि कौन सी प्रकार एमिति नोवेल गुड़िक पढ़ापढ़ी करी शोवाकू जाऊ जदि ए सब करू ताहले कौन सी मते मन प्राण नीरव हो पारे ना। तेणुक शोवा पूर्वर किछि मिनिट ध्यान एवं एकाग्रता ये अभ्यास करने को हम ताहले धीरे धीरे ए मन प्राण से दिगरे एकाग्र हो उठिबे एवं शोवाटी आम पाई यथार्थ हो उठिबो एवं से माने ताहारी भितरे ए मेडिटेशन भितरे गोटे हायर एस्पिरेशन आम भितरे जागृत भी हो जिवो गोटे ऊर्ध्वतर आस्पृहा आम भितरे जागी उठिबो एवं आम जदि सचेतन भाव से आस्पृहा को समिध जोगौ से आस्पृहा को जागृत करी रखू आम भितरे एवं तापरे शोवा को जाऊ ताहले निश्चित भावरे एमिति अचेतना भितरे निद्रा न है निद्राटी एक सचेतन चेतना भितरे हब। पुणी मां को प्रश्न करागला व्हाट इज द वे टू टेक रेस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप कौन करिवो जेतेबेले आमे शोवा को जाउछु कौन करिवो केमिति विश्राम अवस्था रे आमे रहिबु जाफल शोइबु। माँ कहले फर्स्ट योर बॉडी मस्ट बी कंफर्टेबल ऑन ए बेड इन एन इजी चेयर एनीवेयर सो लॉन्ग एज इट इज कंफर्टेबल गोटे आराम चेयर रे हो कि खटरे हो कंफर्टेबली शरीर टिकु आरामदायक गोटे अवस्था रे ताकू पकई रखिबा ताकू शोइबा को दबा पड़ी रहिबा को दबा तापरे धीरे 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 आमर स्नायु समस्त तंत्री गुड़ी को टिके रिलैक्स करने को चेष्टा करबा अर्थात गोड़ हाथ देह सब जगह केमिति गोटे टाइटनेस एमती कि पूर्वर आमे जो किछि कार्य करूथुलु से कार्य भितरे से क्रियाशीलता शरीर भितरे किछि समय जाय मन नर्व गुडी करे लागी रही था जो गुडी को आमे रिलैक्स करबा से गुडी को धीरे 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 सेथिरु मुक्त करबा किछि समय लागिबो हमकु किछि मिनिट लागि पारे किंतु सोई रही से गुडी को हालुका करबा धीरे 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 हाथ पाद शरीर सबूर शरीर समग्र अंशर से गुडी को रिलैक्स हेबे रिलैक्स होला परे तापरे किछि समय आमे सेई कथाटी को अभ्यास करबा संग संग सोइबा को न जाय कि तापरे मस्तिष्क को नीरव करबा साइलेंट करबा स्थिर करबा कौन सी चिंता जेमिति मस्तिष्क भितर सेते बेले न रहे प्राण को सेमिति एमिति स्थिर करबा जे प्राण भितर जेमिति कौन सी प्रकार आवेग उत्तेजना काली सकाळे उठले मते ए काम करिवार अछि याड जिबार अछि ए कामटे मु केमिति हेले करबी जल्दी उठिबार अछि एमिति कामटी करिवार अछि ए जो प्रकार उत्तेजना उत्साह प्राण भितर से जेमिति न रहे से गुडी को सब धीरे 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 कटअप करबा आम चेतना भितरु से गुडी को धीरे धीरे आमे आडै दबा एवं निजे को जेमिति गोटे कपड़ाटे खट ऊपर पड़िछि से बेले गोटे रिलैक्स करके आमे ताकू पकई रखिबा किंतु सेते बेले सोई पड़िया को चेष्टा करबानी आमे संगे संगे सोई पड़बानी सेमिति हालुका कर देछि जेते बेले सोईबु सेते बेले पूरा पूरी स्थिरता भितरे आमे सोईबा पई चेष्टा करबनी मां कहउछन्ती डोंट ट्राई टू स्लीप एंड देन डोंट ट्राई टू स्लीप तापर सोईबा को चेष्टा करबा ना कोन करबा सेमिति रिलैक्स हे कि पड़िथिबा एवं गोटे जागृत अवस्था रे रहिथिबा एई प्रचेष्टा रहिबो जे सबु किछि स्थिर नीरव मन प्राण शरीर हो जाइछि भारी जेंटली भारी कोमल भाव रे ए स्टेट रे आमे रहिबु खाली से स्टेट रे रहु रहु आमे धीरे धीरे निद्रार स्थिति भितर प्रवेश करिवु किंतु ता सेमिति रही कि आमे सोइबा को चेष्टा करिवुनी चेष्टा करबा इटसेल्फ इज अ वर्क तेणु एमिति गोटे एक्टिविटी सेटा सेइथिरे सेई अंशटी सजाग रहि जिवो तेणु चेष्टा किछि हबनी सिंपली एमती गोटे कपड़ाटे जेमती खट ऊपर पड़िछि चादरटे पड़िछि सेमिति आमे पड़िथिबा एवं सेई स्थिति रे आमे धीरे धीरे निद्रा भीतर को जीवु
आउ जदि टायर्ड हेकि आसिक खट उपर पड़गलु आ शोई पड़लु ताहले एटा कदापि ठीक कथा नुहे आमर नर्व गुड़िक रिलैक्स है नांती काम डाउन है नांती आम चेतनार समग्र अंश आमको भारी हेवी लगुची आम चेतना अचेतना भितर प्रवेश कर जाउची तेणु करी शोइबा पूर्व किछि से खटरे निजको पकेया पूर्व किछि समय किछि सेकेंड्स हो ना काहे कि टिके कंसंट्रेट करबा मा कहउचंती आस्पृहा करबा से निद्रा भितरे जो निद्रा रे प्रवेश करबा को मु एबे जाउची से निद्रा भितरे हमर एई दुर्बल क्लांत स्नायु संस्थाटी जेमिति पुनर्बार शक्ति संग्रह करी निजको पुणी सामर्थ्य युक्त करू आम समग्र चेतना रे स्थिरता नीरवता भरी जाऊ जहाँ फल आसंता दिन सकाळटी आम पाई नूतन शक्ति उत्साह एवं यात्रा पाई अनेक सामर्थ्य आम भितर भरीदब एभली भावरे आमे शोइबाकू जिबा आउ गोटे कथा माँ कहउचंती भारी गुरुत्वपूर्ण कथा आमे सेठी को अभ्यास कले बहुत भला हबो आमे जेतेबेले शोइबाकू जाउचू जो माने शोइबा पूर्वरु किछि एकाग्रतार अभ्यास करंती सेतेबेले धीरे धीरे बेले बेले एमिति हुए किछि दिन साधना परे माँ कहउचंती धीरे धीरे से माने ट्रांस भितर प्रवेश करंती निद्रा नुहे समाधिस्थ अवस्था रे प्रवेश करंती एवं समाधिस्थ अवस्था भितरु निद्रा आड़ को जानती ए कथाटी हुए किंतु जो माने एमिति ट्रांस भितर को जाई नांती ए कंसंट्रेशन मेडिटेशन रो अभ्यास टी एते भल भाबरे हेई नाही से माने ट्रांस भितर को जिबा जानिबे नाहंती तेणु कोन करा जिवो इट इज गुड टू रिपीट ए मंत्र ए वर्ड ए प्रेयर बिफोर गोइंग इनटू स्लीप कहउचंती सोइबा पूर्वरु गोटे मंत्र हो कि गोटे शब्द हो जेमती मा 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 हो ओम हो कि जेकोसी मंत्र ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमय चैतन्यमय सत्यमय परमे एमती किछि मंत्र शोइबा को जिबा पूर्वरु उच्चारण करबा द्वारा कौन हुए एई जो मनर एवं प्राणर स्थिरता नीरवता गुड़िक एहा द्वारा धीरे धीरे संकेंद्रित होबाकू लागे मंत्रर प्रभाव रे एई दिव्य शब्दर प्रभाव रे एई प्रार्थनार प्रभाव रे से संकेंद्रित होबाकू लागे जहा फल रे नीरवता एवं कामनेस हमर समग्र सत्ता रे भरे धीरे धीरे आउ गोटे कथा कहले केमिति आमे सोइबा यथार्थ निद्रा हबो आम निदटा बहुत समय रे एमिति गोटे बैड स्लीप हे जाए सोइबाटी हमको जेमती भारी सकाळु भारी ओजनिया लागुता भल लागेनी उठिबा पई ते भारी मंद निद्रा हे जाए जाको हम हालिया करे हमको भारी डल कर दिए आम एक्टिविटी कोनोसी कार्य करबा पई हमको जेमती से पूरा पूरी उदासीन कर दिए कौन से कार्य करने उत्साह न था कि नहीं एमती हो जाए से माँ कहते इफ यू कट योर स्लीप इनटू स्लाइसेस भारी इंटरेस्टिंग कथा तुम निद्रा को माने आम निद्रा को आमे खंड खंड करबा कट इनटू स्लाइसेस बोली कहले इट इज ए हैबिट वन कैन फॉर्म एटा गोटे अभ्यास करी जणे करि पारिबो केमिति ना द नाइट्स बिकम बेटर तापरे राति गुड़िक भारी सुंदर हो जदि आमे एमती स्लाइस करिवु केमती माँ बतेले दैट इज टू से यू मस्ट बी एबल टू कम बैक टू योर नॉर्मल कॉन्शियसनेस एंड नॉर्मल एस्पिरेशन एट फिक्स्ड इंटरवल्स राति रे आमे जति समय सोचु किछि किछि समय व्यवधान रे आमे हमर नॉर्मल कॉन्शियसनेस को फेरी आसुतु एमती कले निद्राटी किछि अंशरे विभक्त हबो किछि खंड हबो बोली कहचंती ताकू किछि अंशरे विभक्त करबा को पड़िबो पूरा पूरी कंटीन्यूअस एमती गोटे सोई पड़िबा द्वारा धीरे धीरे आमे अचेतन निद्रा आड़ को पळै जाउछु प्राथमिक अवस्था रे आमे जानु ना एटा वर्ष वर्ष लागिवो किंतु ए अभ्यासटी हमको करबा को हबो जे राति रे जते बेले धर जो कड लेउटौछु निद भांगुची टिके कड लेउटला बेल को पुणी
ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆସୁଥିବୁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ନାମ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚେତନାକୁ ଆସି ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଶୋଉଥିବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଆସ୍ପିରେସନଟା ସେ ଯୋଉ ଫିକ୍ସଡ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟା ସେଇ ନାମ ଜପଟା ମନ୍ତ୍ର ଜପଟା ସିଏ ପୁଣି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଆଣେ, ପୁଣି ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦିଏ। ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇ ଟିକେ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ଆନ୍ ଆଲାର୍ମ କ୍ଲକ୍। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲାର୍ମ କ୍ଲକ୍ ଦବନି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧୀରେ 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 ଏମିତି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଉଛେ, ସଜାଗ ଚେତନା ଭିତରେ ଶୋଉଛେ, ତାହେଲେ ସେଇ ନିଦ୍ରାକୁ ଏମିତି ଆଲାର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଭାରି କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ସମଗ୍ର ଚେତନା ସେତେବେଳେ କମ୍ପିତ ହେଇଯିବ, ହଠାତ୍ ଥରି ଉଠିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଭିତରେ ସିଏ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ସେଇଠି ତାକୁ ଥରେଇ ଦବ, ତା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ଆମ ଭିତରେ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଭାବନାଟିଏ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବି ବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ଯୋଉ ନିଦ୍ରାଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବି କହିଲେ ମଝିରେ କିଛି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ କରିଥିବି ଯେ ରାତିରେ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସଚେତନତା ଭିତରେ ପ୍ରେୟାରର ସହିତ ପୁନର୍ବାର ଶୋଇବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇବି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ କରିବି ମୁଁ 3ଟା ବା 4ଟା ରାତିରେ ଉଠିବି, ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ତାପରେ ମୁଁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଶୋଇପାରିବି କି 5ଟାରେ ଉଠିବି, ଯାହା ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ୱିଲଟେ ଫର୍ମ କରିବା ଯେ ଯେତିକି ବେଳେ ବି ମୁଁ ଉଠୁଥିବି ସେଇଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଚେତନ କରିକି ଶୋଇବି ବା ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଠିବି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଫର୍ମେସନ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କରିକି ଆମେ ଶୋଉ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭଲି ଆମ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଡେଭଲପ ହବ, ଏଇ କଥାଟି ଆମ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। କେତେ ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଠିକ ସେଇ ଟାଇମରେ ଉଠି ପାରୁଛୁ। ଆଲାର୍ମ ଦେବା ବି ଦରକାର ପଡିବନି। ସକାଳେ ମୁଁ 4ଟାରେ ଉଠିବି, ଭୋର 4ଟାରେ ଉଠିବି, ସେଠି କେବଳ ନିଜେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେୟାର ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଫର୍ମେସନଟିଏ ନିଜ ଭିତରେ କରି ଶୋଇପାରିଲେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ଆମେ ଶୋଇବୁ, ଠିକ 4ଟା ବେଳେ ନିଦଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ଭାରି ସଚେତନ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ସୁନ୍ଦର ହବ। ସାଧନାରେ ଶୋଇବାକୁ ନେଇକି କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମା ସକାଳେ ରାତିରେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକିରି ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଏଟା ବେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କେମିତି ଏଇଟା ଭଲ? ମା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ a kind of peace descends upon that, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅବତରଣ କରେ ଯାହାକି ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଭାରି ସହାୟକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଗରସ୍ ଏନର୍ଜି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାରି ତେଜଦୀପ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏଇଠି ଡିସେଣ୍ଡ କରେ ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ସେତିକି ଏନର୍ଜିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଦ ହବନି, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତେଜନା ଆବେ, କାହିଁକି ନା କର୍ମ ପ୍ରବଣତା ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ, ଆଉ ନିଦ ହବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାଟି ବହୁତ ଭଲ। ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସାଧନାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚରା ହେଲା, ମା କାହିଁକି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ସମୟଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଉ ତାଠୁ ଡେରି ହେଲେ ଭଲ, ଡେରିରେ ଶୋଇବା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂର୍ବ ସମୟଟି ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି?
ମା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ ଆୱାର୍ସ ଅଫ ସ୍ଲିପ ଦରକାର, ଯେତିକି ଶୋଇବାର ଘଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେତିକି ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାଦିନରୁ ବଡ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସମୟଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଥାଏ। ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ଯେତିକି ସମୟ ଶୋଇବ, ବଡ ଲୋକଟି ସେତିକି ସମୟ ଶୋଇବନି। ତେଣୁ ମିଡନାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସମୟଟା, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ସମୟ ଯୋଉଟା କି ବେଷ୍ଟ ଫର ରେଷ୍ଟିଂ ଦ ନର୍ଭ ଗୁଡାକ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ମିଳେ ସେଇ ସମୟରେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ। ତେଣୁକରି ମା କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଶୋଇ ଶିଖିବା ଭଲ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ନିଦ୍ରାଟି ଠିକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ହେଇଛି ଏବଂ ଭଲ ତାହା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଛି ଆମ ଚେତନା ଉପରେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ମା କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇବାର କଥା କହୁଛେ ସାଧନାରେ, ତାହା ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମ ହବ ଆମର, ସେମିତି ହବ ଆମର ନିଦ୍ରାଟା, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ନିଦ୍ରାରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ତର୍ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସାଧନାରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ନିଦ୍ରାଟେ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡିକ ଯଦି ଅବଲମ୍ବନ କରୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେଇ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥିତିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର, ଆମକୁ ଏତିକି ନ ଶୋଇଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ସେଇ କଥା ଗୁଡିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଶୋଇଥିବୁ, ସେତେବେଳେ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଲେ ସେଇ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବୁ। ସବୁବେଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ପଢିଛେ ମଧ୍ୟ, ମା ରାତ୍ରିରେ କିଛି ସମୟ କେବଳ ବସି ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସିଡି ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେତିକିରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ଶୋଇବା। ସେ ଆଉ ଶୁଅନ୍ତିନି କୋଉଠି, ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଏଇ କଥା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ତରରେ ମନ ଭିତରକୁ ରାତିରେ ଶାନ୍ତି ଅବତରଣ କରେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରକୁ ସ୍ଥିରତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅବତରଣ କରେ ଏବଂ ଶରୀର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯେତେକ ବିଶ୍ରାମର ଆବଶ୍ୟକତା, ତାର କୋଷ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରିଯିବା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କରିପାରିବାନି, କଷ୍ଟକର ସାଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଡରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଜଡତା, ସେଇ ତାମସିକତା, ସେଇ ନିଦ୍ରା ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଆମ ନିଦ୍ରାଟି ଯୌଗିକ ହେଇପାରେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଧୀରେ 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 ଏଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଆମକୁ ସେଇ ଯୌଗିକ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ତରରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବ। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, you may add either a prayer or an aspiration in accordance with your nature to ask for the consciousness and peace to be protected against all the adverse forces throughout the sleep। ଆମର ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଶୋଇପାରିବା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଶାନ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଗୁଡିକ ମୋ ପାଖକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ, ସେଗୁଡିକ ଆସନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ମା ସମଗ୍ର ନିଦ୍ରା ସମୟଟିରେ ତୁମେ ମତେ କୋଳରେ ରଖି ତୁମରି ଶକ୍ତି, ତୁମରି ସେଇ ଶାନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସବୁ କିଛି ମୋ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରୁଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବା, ଯାହା ଆମ ଯୋଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଖାଲିରେ ବିନା କାରଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମକୁ ଖାଲିରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି,
आमको खाली शोइबा को भल लगुची आलस्य एटा एथुरु चिनी जिबा जे आम चेतना भितर कि प्रकार एगुड़िक भरी रही तेणु प्रार्थना करबा जेमती ए जड़ता ए तामसिकता आम निद्रा भितर प्रवेश न करू मिश्रित न हो सेठिपाई मध्य स्वतंत्र भावरे प्रार्थना करबा। प्रभु श्री अरविंद गोटे मंत्र गोटे प्रार्थना आमको देइछंती से प्रार्थनाटी पढ़ुची इन द नाइट as in the day be always with me in sleep as in waking let me feel in me always the reality of your presence let it sustain and make to grow in me truth consciousness and bliss constantly and at all times। तेणु ए प्रार्थना सहित मध्य आमे निद्रा जाई परिबा। बहुत भल भावरे ए प्रार्थना माँ मध्य शोइबा को जीवा पूर्व प्रार्थना कहिचंती आमे सेगुड़िक प्रार्थना करी सचेतन भावरे जदि शोइबा को जाउचे ताहा आम जोगरे विघ्न साजिबनी आम जोगरे सहायक है आमको साधना रे अग्रगति निमंते अधिक परिमाण रे सुजोग दब एवं आम चेतना रे प्रशस्तता शांति स्थिरता एवं समस्त प्रकार दिव्य चेतनार संस्पर्श भरीदब। कारण ये रातिटी ही एमिति गोटे समय जहा कि हमको निश्चेतनार गर्भ को टाणी नहीं जावा पाए गोटे सुवर्ण सुजोग भली होता है। तेणु से गुड़ी को निश्चित भाव में आम चेष्टा करिबा जेमिति दिनटी जाग्रत रहुचे रातिटी मध्य सचेतन रहिबा एवं माँ कहिथिबा उपाय गुड़िक अनुଯାयी निजको निद्रा भितर प्रवेश करे यथार्थ विश्राम पाइबा जहाँकि यौगिक विश्राम स्तर को जाई पहुंचवा लगी आम पाई गोटे गोटे क्षुद्र पदक्षेप भितर जाई से ऊर्ध्व तर चेतना स्तर रे आमको नहीं पहुंचाई दब। मांकर कृपा आमको सदाबेले साहाय्य करिवो सेथरे माँ निरंतर आम सहित रहिछंती आमर प्रतिटी प्रार्थना शुणुचंती आमर आस्पृहा को से फलवती करेबे आम भितरे से सचेतन निद्रा माँ को भी पचराई माँ आपण को मुझे निदरे स्वप्न देखा चाहिए सेमिति निदटी मत हेले केमिति हुंता केमिति हबो माँ माँ कहले शोइबा पूर्व तुम्हें निरंतर आस्पृहा भितर शोइब जे माँ मु तुमको देखा चाहे एवं जेतेबेले एई आस्पृहाटी से सचेतन निद्रा भितर जागी उठिबो सेतेबेले तुम्हें मते भी देखि पारिबो मो सहित संपर्क रे आसी पारिबो कथाबार्ता भी करि पारिबो सेई जहा आमर अनेक दिनर आस्पृहा तेबे जे पूरण हो पारिबो। समस्ते चाहू माँ को देखिबो राति रे सेई अवस्था मध्य आम भितर आसी पारिबो असंभव नहीं एतिके निजको सजाड़िबार आवश्यकता रही। शोइबा बोली जे खाली शोइबा ताहा नुहे शोई शिखिबा मांकर कथार। समस्त को धन्यवाद। वंदे मातरम।